આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ની શરૂઆત કરી કે જેના પ્રથમ ટોપિક સ્વરૂપે આપણે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા અને સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કર્યો। જેની શરૂઆતમાં આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંરક્ષિત ક્ષેત્ર છે તેની પણ સાબિતી ધ્યાનમાં લીધી। વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંરક્ષિત ક્ષેત્ર હોવાથી એક ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં આપેલા વિદ્યુતભારને एक बिंदु थी बीजा बिंदु सुधी लई जवा माटे करवू पड़तुं कार्य ए विद्युतभारमां स्थिति ऊर्जा स्वरूपे संग्रहाय छे ते पण माहिती ध्यानमां लीधी, जेने आपणे कीधी स्थित विद्युत ऊर्जा। विद्युत स्थितिमाननी व्याख्या आपणे ध्यानमां लीधी आगळ के अनंत अंतरेथी क्षेत्रमांना कोई बिंदु सुधी एकम धन विद्युतभारने प्रवेग रहित गति करावीने क्षेत्रमांना आपेला बिंदु सुधी लाववा माटे करवा पड़ता कार्यने ते बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान कहे छे। जेनुं समीकरण पण आपणे मित्रों आगळ ध्यानमां लीधुं, जेनुं समीकरण कंईक आ स्वरूपे हतुं। कोई पी बिंदु पासे एकम धन विद्युतभारने लावता हता तो विद्युत स्थितिमानने वीपी वडे दर्शावता हता। पण ए पहेला मित्रों विद्युत स्थिति ऊर्जानुं समीकरण लखी राखो। आपणे आवुं शरूआतमां ध्यानमां लीधुं। स्थित विद्युत ऊर्जा पी बिंदु पासे जो आपेला क्यू विद्युतभार ने लावता होय तो पी बिंदु पासे आ क्यू विद्युतभार ने विद्युत स्थिति ऊर्जा व्याख्या अनुसार आपने कंईक आ प्रमाणे समीकरण मळतुं हतुं। संकलन इन्फिनिटी थी पी क्यू विद्युतभार ने लावता था तो माइनस क्यू ई डॉट डी आर आपने आवुं कंईक समीकरण मळतुं हतुं। आ पी बिंदु पासे क्यू विद्युतभार ने विद्युत स्थिति ऊर्जा जेने ज आपणे मित्रों कार्य दर्शावेलुं हतुं। जे कार्य क्यांथी क्या इन्फिनिटी थी पी सुधी आपेला क्यू विद्युतभार ने लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य। तो आ जे समीकरण छे मित्रों तेने कहेवाय पी बिंदु पासे क्यू विद्युतभारनी विद्युत स्थिति ऊर्जा, जेने बीजुं आपणे कार्य पण कहेता हता। इन्फिनिटी थी पी सुधी लाववा माटेनुं करवुं पड़तुं कार्य। जो हूँ क्यू तरीके एकम धन लઉં तो समीकरण आवुं बने। जो क्यू बराबर 1 कूलम लईए तो समीकरण आवुं बनतुं हतुं। आपणुं कार्य डबल्यू इन्फिनिटी थी पी माइनस संकलन इन्फिनिटी थी पी क्यू नी जग्या पर 1 कूलम लईए तो मात्र ई डॉट डी आर, जेने ज आपणे कीधेलुं हतुं विद्युत स्थितिमान। जे बिंदु पासे लावीए छे ते बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान एटले के वीपी। तो मित्रों आ वीपी नी किंमत उपरोक्त समीकरणमां लखुं तो एक अगत्यनी माहिती कंईक बीजी अहींया मळी आवे छे। आपणे जुओ यूपी बराबर आ उपरना समीकरणमांथी क्यू ने बहार लई लईए आपणे तो माइनस क्यू संकलन इन्फिनिटी थी पी ई डॉट डी आर। હવે મિત્રો માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી પી ઈ ડોટ ડીઆર તો પી પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એટલે થઈ જશે વીપી। તો ક્યુ ઇન્ટુ વીપી આપણને મળ્યો। આનો અર્થ એવો થયો એક સંબંધ આવો મળ્યો આપણને પી બિંદુ પાસે ક્યુ વિદ્યુતભારની વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા એટલે કે ક્યુ ઇન્ટુ એ પી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન। જો ક્યુ તરીકે એકમ ધન લઈએ તો યુપી બરાબર જ વીપી થાય। जो फरी पाछू क्यू बराबर 1 कूलम लईए तो यूपी बराबर ज 1 इंटू वीपी था एटले के यूपी बराबर वीपी। कया विद्युतभार माटे एकम धन वीजभार माटे। तो आना परथी एक अगत्यनी नोंध आपणे आ लखी शकीए कि आपेला बिंदु पासे एकम धन विद्युतभार ने विद्युत स्थिति ऊर्जा एटले ज ते बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान। शुं लखी शकीए तो कि आपेला बिंदु पासे आपेलुं बिंदु एटले के पी बिंदु आपेला बिंदु पासे एकम धन वीजभारनी विद्युत स्थिति ऊर्जा बराबर ते बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान।
આમ આપેલા કોઈ બિંદુ પાસે એકમ ધન વિદ્યુતભારની જે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા આપણને મળે તે જ થશે તે બિંદુ પાસેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું માન. તો એક અગત્યની માહિતી જે ખાસ યાદ રાખવા જેવી શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે MCQ માટે કે આપેલા કોઈ બિંદુ પાસે એકમ ધન વિદ્યુતભારની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા જેટલી હશે તે જ હશે તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ખાસ કરીને બીજું એક સમીકરણ જે આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લીધું એ કે W ઇન્ફિનિટી ટુ P એટલે કે કાર્ય અનંત અંતરેથી P બિંદુ સુધી આપેલા Q વિદ્યુતભારને લાવવા માટે એ Q ઇન્ટુ VP સ્વરૂપે મળી આવ્યું. W બરાબર Q ઇન્ટુ VP. આનો અર્થ આવો આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ કે કોઈ વિદ્યુતભારિત તંત્રના ક્ષેત્રમાં અનંત અંતરેથી Q વિદ્યુતભારને P પાસે લાવતા હોય તો એના માટે કરવું પડતું કાર્ય સીધું જ ટૂંકમાં આમ લખાય, લાવવામાં આવતો વિદ્યુતભાર Q ઇન્ટુ જ્યાં લાવીએ તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગુણાકાર કરવાથી એ ટોટલ કાર્યની ગણતરી થઈ જાય. તો આ હતી મિત્રો વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાના સંબંધ વિશેની વાત. હવે આપણે આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતની વાત કરીએ, એટલે બે બિંદુ વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવીએ તેને નોંધીએ તથા તેના વિશેનો એક અગત્યનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરી. ધ્યાનમાં લઈએ મિત્રો, એક કેપિટલ Q વિદ્યુતભાર યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર છે કે જે કેપિટલ Q વિદ્યુતભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે એકમ ધન વિદ્યુતભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવો છે. આકૃતિ હું અહીંયા દર્શાવી રાખું આપણી સરળતા ખાતર. ધારો કે આ છે કોઈ યામ પદ્ધતિ ધ્યાનમાં લીધેલી, ઉદાહરણ તરીકે દ્વિપરિમાણમાં યામાક્ષ પદ્ધતિ ધ્યાનમાં લઈએ. આ છે X અક્ષ, આ છે Y અક્ષ. આપણે અહીં ઉગમ બિંદુ પર કોઈ કેપિટલ Q વિદ્યુતભાર છે તેમ એની કલ્પના કરી. આ કેપિટલ Q એવા ધન વિદ્યુતભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ત્રિજ્યાવર્તી અને બહારની તરફ હોય છે જેનો દરેકને ખ્યાલ હશે જ. આ હું એની અમુક વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સરળતા ખાતર દર્શાવી રાખું છું. આ છે કેપિટલ Q વિદ્યુતભાર યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર રહે કે જેની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ છે. આપણે અહીં અનંત અંતરેથી એકમ ધન વિદ્યુતભારને P સુધી લાવીએ તો એ જે કાર્ય કરવું પડે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ તેને કહીએ છીએ P બિંદુ પાસેનું સ્થિતિમાન. એ જ રીતે એકમ ધન વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી બીજા કોઈ બિંદુ R સુધી લાવીએ તો એના માટે કરવું પડતું કાર્ય એટલે એ R બિંદુ પાસેનું સ્થિતિમાન. જે આગળ આપણે આવી ધ્યાનમાં લીધી માહિતી. અહીં આપણે એવા બે બિંદુ ધ્યાનમાં લઈએ. એક બિંદુ તરીકે હું ધ્યાનમાં લઉં P, બીજું બિંદુ છે ધારો કે Q. મિત્રો સૌથી પહેલાં એકમ ધનને P પાસે લાવવું ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં તે P પાસેનું સ્થિતિમાન થશે. P પાસેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ આપણને ખ્યાલ છે જ, માઇનસ સંકલન ઇન્ફિનિટી ટુ P E ડોટ dr જેને કહેવાય P પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. જે સમીકરણ દરેકને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ બિંદુ પાસેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ આ રીતે સીધું જ લખી શકાય. P ના બદલે Q પાસે લાવતા હોય તો માઇનસ સંકલન ઇન્ફિનિટી ટુ Q E ડોટ dr, સેમ ટુ સેમ જ જે Q પાસેનું સ્થિતિમાન આપણને આપે. તો અહીં આપણે આવા P બિંદુથી એકમ ધન વિદ્યુતભારને Q સુધી લઈ જવા માટે ના કાર્યની વાત કરીએ એકમ ધન વિદ્યુતભારની, તો એ Q અને P વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જેટલું થશે. એ પહેલાં આપણે P અને Q પાસેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ નોંધી રાખીએ. હવે અહીંયાથી જે ચર્ચા મિત્રો ધ્યાનમાં લઈએ છીએ એ છે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વિશેની. ઉપરની જે માહિતી આટલી આપણે ધ્યાનમાં લીધી એ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો એક નાનો સંબંધ આપણે સ્પષ્ટ કર્યો. તો હવે આકૃતિ અનુસાર આપણે નાનું વર્ણન ધ્યાનમાં લઈએ કે યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર રહેલા Q વિદ્યુતભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એકમ ધન વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી P સુધી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એટલે P પાસેનું સ્થિતિમાન. એ જ રીતે એકમ ધન વિદ્યુતભારને Q સુધી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ એટલે Q પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન થાય. અહીં કેપિટલ Q વિદ્યુતભારને યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર
ધ્યાનમાં લીધેલ છે. આપણે અહીં આવા જ કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુતભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ એકમ ધનને અનંત અંતરેથી પી અને ક્યુ સુધી લાવવા માટેનું કાર્ય ગણીએ તો એ પી અને ક્યુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન થાય. આથી કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુતભારના ક્ષેત્રમાં એકમ ધનને પી સુધી લાવવા ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એટલે કે પી પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, જેનું સમીકરણ બનશે મિત્રો આ રીતે: વીપી બરાબર માઇનસ સંકલન ઇન્ફિનિટી ટુ પી, એકમ ધનને લાવીએ છીએ તો ઈ ડોટ ડીઆર. આ પી પાસેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ આપણે નોંધી રાખ્યું. હવે મિત્રો એ જ રીતે ક્યુ પાસે એકમ ધનને અનંત અંતરેથી ક્ષેત્રને વિરુદ્ધ લાવવો હોય તો એના માટેનું કાર્ય નોંધી રાખીએ. એટલે કે ક્યુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન આની જેમ જ તો લખી રાખીએ. તેમજ ક્યુ બિંદુ પાસે નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, જેનું સમીકરણ થશે મિત્રો વી ક્યુ બરાબર માઇનસ સંકલન ઇન્ફિનિટી ટુ ક્યુ, આની જેમ જ ઈ ડોટ ડીઆર, જે થશે ક્યુ બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. મિત્રો તમને એટલો તો ખ્યાલ હશે જ, આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ છે કે અનંત અંતરેથી પી સુધી લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યની સરખામણીમાં અનંત અંતરેથી ક્યુ સુધી લાવવા માટે વધારે કાર્ય કરવું પડશે, કેમ કે ક્યુ બિંદુ આ ધ્યાનમાં લીધેલા કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુતભારની નજીક છે, એટલે ત્યાં ક્ષેત્ર વધુ પ્રબળ હશે. એટલે આ પીથી ક્યુ સુધી લઈ જવા માટેનું વધારે જે કાર્ય કરવું પડશે તે ક્યુ પાસે લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યમાં એક્સ્ટ્રા ઉમેરાશે. હવે આપણે આ પી અને ક્યુ પાસેના વિદ્યુત સ્થિતિમાન નોંધ્યા, તો આપણે અહીં આવા જ એકમ ધન વિદ્યુતભારને પીથી ક્યુ સુધી લઈ જવું હોય તો કરવું પડતું કાર્ય એ ક્યુ અને પી વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જેટલું જ થશે. આથી હવે આપણે આવા પીથી ક્યુ સુધી એકમ ધન વિદ્યુતભારને લઈ જવા માટે કરવા પડતા કાર્ય માટે ક્યુ અને પી પાસેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત નોંધીએ. આથી ક્યુ અને પી વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે વીક્યુ માઇનસ વીપી, જે જ થશે ડબલ્યુ પીથી ક્યુ સુધીનું કાર્ય. એટલે કે એકમ ધન વિદ્યુતભારને પીથી ક્યુ સુધી લઈ જવા માટે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય. અહીંયા વીક્યુ અને વીપીની કિંમતો આપણે મૂકી રાખીએ માટે વીક્યુ માઇનસ વીપી બરાબર વીક્યુની કિંમત માઇનસ સંકલન ઇન્ફિનિટી ટુ ક્યુ ઈ ડોટ ડીઆર, માઇનસ માઇનસ થશે પ્લસ, તો પ્લસ સંકલન ઇન્ફિનિટી ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. હવે મિત્રો આપણે અહીંયા આ જે સંકલન આપણે સમેશન સ્વરૂપે એટલે કે બાદબાકી તફાવત સ્વરૂપે લખ્યું, વચ્ચે અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થયું. અહીંયા બીજા પદમાં હું લિમિટ ચેન્જ કરું એટલે આ જે કાર્ય છે ઇન્ફિનિટીથી પી સુધીનું કાર્ય છે, એટલે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ આ માર્ગ આપણે વિચારીએ તો ઇન્ફિનિટી ટુ પી એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધનું કાર્ય થયું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો બહારની તરફ છે, તો એટલા માટે આ કાર્યની જો હું ઇન્ફિનિટી ટુ પીના બદલે પીથી ઇન્ફિનિટી સ્વરૂપે લખું એટલે પીથી અનંત, તો સંજ્ઞા સીધી જ બદલાઈ જાય. એટલે કે આગળનું પદ જે પ્લસ છે બની જશે માઇનસ. લિમિટ ચેન્જ કરીએ તો સંકલનમાં તમે ભણીને આવેલા હશો, તો અહીંયા ઇન્ફિનિટી ટુ પીના બદલે પીથી ઇન્ફિનિટી કરું તો આગળ માઇનસની નિશાની લખી શકાય. તો સીધું સમીકરણ બની જશે આવું: માઇનસ સંકલન ઇન્ફિનિટી ટુ ક્યુ ઈ ડોટ ડીઆર, આગળ માઇનસ આવી જશે પીથી ઇન્ફિનિટી ઈ ડોટ ડીઆર.
મિત્રો બંને પદનો જરાક ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરે તો દેખાય આવે છે અહીંયા આ જે કાર્ય છે ઇન્ફિનિટીથી ક્યુ સુધી એકમ ધન વિદ્યુતભારને લઈ જવા, આ પીથી ઇન્ફિનિટી. તો આ આખા બંને પદને આ રીતે આપણે વાંચી શકીએ કે સમજી શકીએ. એકમ ધન વિદ્યુતભારને પીથી ઇન્ફિનિટી અને ઇન્ફિનિટીથી ક્યુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું ટોટલ કાર્ય. એટલે આખા પદને હું આ રીતે લખી શકું, પીથી ઇન્ફિનિટી, ઇન્ફિનિટી ટુ ક્યુના બદલે સીધું પીથી ક્યુ. એટલે આમ લખી શકાય માઇનસ સંકલન પીથી ક્યુ ઈ ડોટ ડીઆર, જે થશે આપણું ક્યુ અને પી વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું મૂલ્ય. તો મિત્રો જ્યારે આપણે એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી એકમ ધન વિદ્યુતભારને લઈ જઈએ તો કરવું પડતું કાર્ય એ બીજા બિંદુથી પ્રથમ બિંદુ વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જેટલું હોય. જો ક્યુથી પી લઈ જઈએ તો એ કાર્ય વીપી માઇનસ વીક્યુ જેટલું થશે. તો અહીંયા આપણને આવા બે બિંદુઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું સમીકરણ, આને કહેવામાં આવે છે પી અને ક્યુ, કે ક્યુ અને પી વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. આને બીજું આમ પણ કહેવાય મિત્રો પીની સાપેક્ષે ક્યુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. પીની સાપેક્ષે કોનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન? ક્યુનું, જે કંઈક વધારે છે કારણ કે ક્યુ બિંદુ આ વિદ્યુતભારી તંત્રમાં પ્રબળ ક્ષેત્રમાં હાજર છે. તો આને આપણે અહીંયા લખવું તો આમ લખી શકાય, અહીં આ ક્યુ અને પી વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉપરાંત પીની સાપેક્ષે કોનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવાય? ક્યુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. તો જ્યારે આપણને પ્રશ્ન પૂછાય બે બિંદુઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનો કે કોઈ એક બિંદુની સાપેક્ષે બીજાનું સ્થિતિમાન મેળવો તો બીજા બિંદુના સ્થિતિમાનમાંથી પહેલાના સ્થિતિમાનને બાદ કરવાનું અને સમીકરણ બનશે માઇનસ સંકલન પીની સાપેક્ષે ક્યુનું કીધું હોય તો પી લોઅર લિમિટમાં રહેશે, ક્યુ અપર લિમિટમાં રહેશે. આથી આનો અર્થ અહીંયા લખી રાખીએ, અહીં વીક્યુ માઇનસ વીપી એ ક્યુ અને પી વચ્ચેનો પીડી એટલે કે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અથવા તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, તથા બિંદુ પીની સાપેક્ષે બિંદુ ક્યુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે તેમ પણ કહેવાય. જો આપણને પી પાસેનું સ્થિતિમાન ખ્યાલ ના હોય મિત્રો તો પી પાસેનું એવું સંદર્ભ સ્થિતિમાન 0 લખી શકીએ. શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં એમસીક્યુમાં આપણે આ પ્રકારના પ્રશ્નો આવે ત્યારે આ પ્રકારની માહિતી ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. જો પી પાસેનું સ્થિતિમાન આપણને ન આપેલું હોય તો, અને જો આપેલું હોય તો પી પાસેનું સ્થિતિમાન લખતા ક્યુ પાસેનું સ્થિતિમાન સરળતાથી આપણે મેળવી શકીએ. તો આ હતી મિત્રો બે બિંદુ વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતની વાત, પી અને ક્યુ વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ.